Good morning and have a pleasant day, dears. Today we are going to learn activity 2 A, B, C, D, and E, activity 3 and activity 4. So let's start. Activity 2A. Mark true the correct option first. The sadhu had many followers. True or false? તો શું આન્સર આવશે? સાધુને ઘણા નહીં હતા તો ટ્રુ. Second, the king wanted to meet the sadhu. True or false? તો શું આન્સર આવશે? Yes, false. Third, Tenali Raman had no respect for the fake sadhu. તેનાલી રામનને ફેક સાધુ માટે કોઈ જ રિસ્પેક્ટ નહોતી. તો ઓબ્વિયસલી શું આન્સર આવશે? ટ્રુ, સાચું. Fourth, the sadhu was a really holy man. ખરેખર પવિત્ર માણસ હતો. તો શું આવે? યસ, ફોલ્સ. ફિફ્થ આન્સર, the sadhu had a magical bed. તો શું? આ વિધાન ફોલ્સ છે. 6. Tenali Raman really wanted to go to heaven. આ વિધાન ફોલ્સ છે. 7. The sadhu made the villager a rich man. આ વિધાન ફોલ્સ છે. 8. The king cared for his people. આ વિધાન ટ્રુ છે. 9. Good sadhus always accept money for their services. આ વિધાન ફોલ્સ છે. 10. The king trusted Tenali Raman. આ વિધાન ટ્રુ છે. 11. Will you go to a sadhu to get good marks in the exam? પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ લાવવા તો ખૂબ મહેનત કરવી પડે, ખરું ને? તે માટે કંઈ સાધુ પાસે થોડું જવાય. એટલે અહીં નો પર ટીક કરો. હવે આપણે એક્ટિવિટી 2B માં આપેલા સેન્ટેન્સીસ પાછળ કોણ છે તે વાંચીને સમજીએ. એક્ટિવિટી 2B ના જવાબ પણ તમારે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જ લખવાના છે. તો ચાલો ધ્યાનપૂર્વક આ એક્ટિવિટી જોઈએ. એક્ટિવિટી 2B. Who is this sentence about? 1. He lived in the camp. તંબુમાં કોણ રહેતું હતું? સાધુ. 2. He took out coins from his pocket. સાધુને પોતાના ખિસ્સામાંથી સિક્કા કોણે કાઢી આપ્યા હતા? Villager 2. 3. He rushed to the sadhu. સાધુ પાસે કોણ ધસી આવ્યું હતું? તેનાલી રામન. 4. He wanted to discuss the new road project. રસ્તાની નવી યોજના વિશે ચર્ચા કોણ કરવા ઈચ્છતું હતું? The king. He produced coins and fruits from the air. તમને યાદ છે ને કે આ પ્લેમાં હવામાંથી સિક્કા અને ફળ કોણ ઉત્પન્ન કરતું હતું? સાધુ. 6. He plucked the first hair from the sadhu's beard. સાધુની દાઢીમાંથી પહેલો વાળ કોણે ખેંચી કાઢ્યો હતો? તેનાલી રામન. 7. He came from the Himalayas. આ પ્લેમાં હિમાલયમાંથી કોણ આવ્યું હતું?
તેનાલી રમણે રાજાને જણાવ્યું હતું. તમને યાદ છે ને? સાધુ. 8. He took away the sack. સાધુ પાસેથી કોથળો કોણ લઈ જાય છે? અરે વાહ, તમને તો યાદ જ છે. સાધુ's assistant. તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં એક્ટિવિટી 2B માં આપેલા વાક્યોને લગતા નામ લખ્યા ને? સરસ. હવે એક્ટિવિટી 2C જુઓ. તમારે અહીં આપેલી પ્રવૃત્તિમાં જોઈને આ પ્રશ્નોના જવાબ ધ્યાનપૂર્વક વાંચી સુંદર અક્ષરે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જ લખવાના છે. તે માટે તમને 3 મિનિટનો સમય આપવામાં આવશે. હવે તમે એક્ટિવિટી 2C માં આપેલા પ્રશ્નોના જવાબને ધ્યાનપૂર્વક જોઈ અને તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં લખો. એક્ટિવિટી 2C. Answer the following questions. 1. Where did the king's ministers go? Answer. The king's ministers went to the sadhu's camp. 2. What did the people offer to the sadhu? Answer. The people offered gold coins, clothes, animals, grains, vegetables, and dry fruits to the sadhu. 3. What did the sadhu do by puja? Answer. The sadhu cured any illness by puja. 4. What was the sadhu's promise to the villager too? Answer. The sadhu promised to make villager 2 rich. 5. Who plucked the first hair from the sadhu's beard? Answer. Tenali Raman plucked the first hair from the sadhu's beard. 6. What should we do to become rich, get a job, remain always healthy? Answer. We should work hard to become rich. We should study to get a job. We should eat good food and exercise to remain always healthy. એક્ટિવિટી 2C ના પ્રશ્નોના જવાબ તમે પાઠ્યપુસ્તકમાં બરાબર લખ્યા ને? આ જ પ્રશ્નો અને જવાબ હવે તમે હોમવર્કમાં તમારી અંગ્રેજીની નોટબુકમાં પણ લખી લાવજો. હવે એક્ટિવિટી 2D ની વિગતો જુઓ. તેમાં આપેલા વાક્યો ધ્યાનપૂર્વક વાંચી અને તે વાક્યો માટેના યોગ્ય શબ્દો આપણે એક્ટિવિટી 2ના પ્લેમાંથી જ શોધીને લખવાના છે. અહીં આપણી મદદ માટે બ્રેકેટમાં જે તે શબ્દના ફર્સ્ટ લેટર આપેલા જ છે. આપણું કામ સરળ થઈ ગયું. તો ચાલો હવે આપણે એક્ટિવિટી 2D જોઈએ. એક્ટિવિટી 2D. Find the words from the lesson that mean the following. The first letter is printed in the bracket. 1. A country ruled by a king.
જવાબ છે KINGDOM, kingdom. 2. A way of addressing a religious leader. જવાબ છે YOURHOLINESS, Your Holiness. 3. People believe ગામના લોકોની સામે ઢોંગી સાધુની પોલ ખોલી નાખી હતી. ખરું ને? તો હવે તમારે કલ્પના કરવાની છે કે તમે તેનાલી રામન છો અને તમે સાધુની પોલ ખોલી દરબારમાં રાજા પાસે જાઓ છો. તો તમે આ સમગ્ર ઘટનાને રાજા સમક્ષ કેવી રીતે કહેશો? રાજા પાસે તમારે જે ઘટના થઈ ગઈ છે તેનું વર્ણન કરવાનું છે. માટે તમારે ભૂતકાળમાં વાક્ય પ્રયોગ કરીને રાજાને આ સમગ્ર ઘટના કહેવી પડે. ખરું ને? તો હવે આપણે એક્ટિવિટી 2E માં ભૂતકાળના વાક્યોની રચના લખતા શીખીશું. આ વાક્યોને તમે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીને પાઠ્યપુસ્તકમાં નોંધજો. એક્ટિવિટી 2E. Tenali Raman, tell the king what happened.
ચાલો હવે આપણે એક્ટિવિટી 2F જોઈએ. તમારે આ એક્ટિવિટીની વિગતો ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાની છે. તો ચાલો તે માટે તૈયાર થઈ જાઓ. આપણે હવે જોઈએ એક્ટિવિટી 2F. એક્ટિવિટી 2F. Read and enjoy. 1. 3 grey geese in the green grass gazing. Grey was the geese and green was the grass. 2. Swan swam over the sea. Swim, swim, swim. Well swum, swan. 3. Say this sharply. Say this sweetly. Say this shortly. Say this 16 times. તમે એક્ટિવિટી 2F ની વાક્ય રચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચીને વાહ સરસ. ચાલો હવે આપણે પાઠ્યપુસ્તકની એક્ટિવિટી 3A જોઈએ. તેમાં ગ્રેટ ગ્લોબલ સર્કસમાં કલાબાજ તરીકે કામ કરતા જોન વિશે અંગ્રેજીમાં એક ફકરો આપવામાં આવ્યો છે. આ ફકરો તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે. ત્યારબાદ આ ફકરાને આધારે નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં જોન કેન એન્ડ જોન કેન નોટના ખાનાઓમાં આપેલા જે અધૂરા વાક્યો છે તેને પૂર્ણ કરીને તેની વિગતો પણ પાઠ્યપુસ્તકમાં જ નોંધવાની છે. છે ને મજાની એક્ટિવિટી? તો ચાલો હવે પેન કાં પેન્સિલને સાથે રાખો અને આ એક્ટિવિટી 3A ની પ્રવૃત્તિને ધ્યાનપૂર્વક જુઓ. એક્ટિવિટી 3A. Read the following passage. Now complete the sentences. John can. John cannot. He can perform on a high swing. He can ride a motorcycle. He can walk on a rope at a great height. He cannot ride a horse. He cannot jump through a fire ring. He cannot play tricks like jokers. એક્ટિવિટી 3A ની વિગત તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં બરાબર લખીને વેરી ગુડ. હવે પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલ એક્ટિવિટી 3B જુઓ. તેમાં એક કોષ્ટક આપેલું છે. તમારે આ કોષ્ટકમાં 5 અલગ અલગ યાદીઓ બનાવવાની છે. તમારે સમજવું છે ને કે કેવી યાદી? અહીં તમારે યુ કેનના ખાનામાં જે કાર્યોમાં ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરતા હો તેવા કાર્યોની નોંધ લખવાની છે અને યુ કેન નોટના ખાનામાં જે કાર્યોમાં ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ તમે નથી કરતા તેવા કાર્યોની યાદી લખવાની છે. તો ચાલો આપણે તૈયાર થઈ જઈએ એક્ટિવિટી 3B માટે. એક્ટિવિટી 3B. Work in groups. List 5 different ways in which you can and cannot use a ruler.
We cannot cut cloth with a ruler. 5. We can draw a triangle with a ruler. We cannot drink cold drinks with a ruler. તમે એક્ટિવિટી 3B ની વિગતો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં લખી નાખીને વાહ મિત્રો હવે કહો જોઈએ તમને પાલતુ પ્રાણીઓ ગમે? પાલતુ પ્રાણીઓ આપણને ઘણી બધી રીતે ઉપયોગી થાય છે ખરું ને? મારા ઘરે પણ એક કૂતરો છે. શું તમારા ઘરે પાળેલો કૂતરો છે? હા, તો જુઓ એક્ટિવિટી 4. આ એક્ટિવિટીમાં એક અધૂરો ફકરો આપેલો છે. તેમાં તમારે તમારા કૂતરાનું વર્ણન કરીને તે તમારા માટે શું કરે છે તેની નોંધ લખવાની છે. તમારે આ એક્ટિવિટી 4 ની અધૂરી વિગત સમજીને તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જ લખવાની છે. હવે આપણે એક્ટિવિટી 4 ની વિગતને એક પ્રવૃત્તિ દ્વારા સમજીશું. એક્ટિવિટી 4. What can your pet dog do for you? Complete the paragraph. તમારું પાલતુ કૂતરું તમારા માટે શું કરે છે? ફકરો પૂર્ણ કરો. I have a pet dog. It is very cute. It has long and silky hair. Its name is Tom. It is like my family member. It can do many things for me. It can catch the ball when we play. It can carry my school bag. It can make me laugh. It can bring the newspaper from the door. It can engage my entire family. It can run a race with me. હવે તમે જરા વિચારીને કહો તો આજે આપણે યુનિટ 1 I will be that માં શું શીખ્યા? બધાને યાદ તો હશે જ. આજે આપણે એક્ટિવિટી 2 A, B, C, D, E, F માં આપણા પ્લે અ કી ટુ હેવનની પ્રશ્નોત્તરી શીખ્યા. ત્યારબાદ એક્ટિવિટી 3 A અને B માં આપણે કેન અને કેન નોટની વાક્ય રચના શીખ્યા. એક્ટિવિટી 4 માં પાલતુ પ્રાણી વિશેનો ફકરો પૂર્ણ કર્યો.